کو فوکس کریں تو میرے خیال میں بہتر ہے. جی ثنا بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، آج بلوچستان کی تاریخ کا شاید اہم دن ہے. جس اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس زبان اور الفاظ نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں کہ اس عمارت کا خالق اور اس وفاقی وحدت جس کو بلوچستان کہا جاتا ہے، اس کے خالقین میں سے ایک خالق جسے محترم سردار عطا اللہ مینگل کے نام سے جانتے ہیں، آج ہمارے درمیان طبی طور پر بلوچستان میں ہمارے درمیان نہیں ہے. نظریاتی طور پر بلوچستان میں ہم سب بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں، بشمول آپ کے، بشمول حکومت کے، اپوزیشن کے، بالخصوص ہم تو ان کے سپاہی ہیں، لیکن ان کی جدوجہد سے، ان کی تکالیف سے، ان کی مشکلات انہوں نے 92 برس تک، 70 سال تک وہ جدوجہد کرتے، 92 برس کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. انہوں نے جتنی جدوجہد کی، آج کے ان کے ثمرات سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. آج ایک ایسے شخص کی رحلت ہوئی ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو صرف ایک انسان ہے، اپنی ذات میں ایک انسان نہیں تھا، اپنی ذات میں ایک تحریک، اپنی ذات میں جرأت، شجاعت، وجاہت، بہادری، مردانگی، استقامت کا ایک بہت بڑا آئیکن تھا، جس کو کہتے ہیں نیشنل آئیکن. سر تھوڑی سی اگر ان کو کہیں کہ آرڈر کریں، میرے خیال آج اہم دن ہے. آپ فوکس افسوس کریں کی ہاؤس بات ہے، کو. کم از کم، سلیم کوسو اور صاحب. اگر جس نے مجلس کرنی ہے، کم از کم اگر آپ اس قرارداد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اس کو مشترکہ، تو اس کو کان کھول کے تھوڑی سن بھی لیں. جناب والا، کائنڈلی اپنا کان کھول کے نہیں، معزز اراکین ہیں، اس طرح سر ان عزب کے کیا منہ جائے. کھلے ہوئے ہیں، کان کھلے نہیں ہیں. میں اسی لیے آج ایک بہت اہم دن آپ ہے. میں کائنڈلی اس سمجھتا ہوں طرف کہ توجہ دیں، معزز ہاؤس اراکین کی کو جو ہے، توجہ چاہیے. جی ثنا بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو. جناب والا، ان کی زندگی کی صفات کو بیان کرنے کے لیے گھنٹے، دن، مہینے، سال بھی کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایسی شخصیات قوموں کی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں. قومیں جب پہچانی جاتی ہیں دنیا کی تاریخ میں، وہ اپنی قدرتی وسائل کے حوالے سے نہیں پہچانے جاتے. جب تاریخ میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں قوموں کی، ان کے سرسبز میدانوں کے حوالے سے تاریخ نہیں لکھی جاتی، ان کے بہتے دریاؤں کے حوالے سے قوموں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، ان کے بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے وہاں کی تاریخیں نہیں لکھی جاتی. آج اگر سکندر اعظم سے لے کر دنیا میں بڑے بڑے سیاسی زوما، فاتحین، اکابرین، سیاسی جو زوما یا سیاستدان، مفکر، عالم ہیں، جناب والا، قومیں، دنیا اور علاقے ان کے نام سے جانی جاتی ہیں. آج ہم بہت چھوٹے انسان ہیں، ہم تو اپنے چھوٹے پن کا اظہار ہر جگہ کر لیتے ہیں، وہ نظر بھی آ جاتا ہے. مبین صاحب پلیز. سردار عطا اللہ پلیز. مینگل صاحب، مبین صاحب سردار عطا اللہ پلیز مینگل کائنڈلی. صاحب کی وجاہت، ان کی شجاعت، یا ان کا جو پوری دنیا میں قدر، آپ کسی اور قوم کے شخص سے جا کر پوچھ لیں. اس پائے کا عالم، اس پائے کا سیاسی جانکار، اس پائے کا سیاسی مفکر، اس پائے کا سیاسی وینجری شخص شاید پاکستان کی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوں گے. جب 1929 یا 30 میں غالباً سردار رسول بخش مینگل کے گھر میں جب ان کی ولادت ہوئی، 20 سال کی عمر میں تھے جب انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا. یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان میں 1952-53 کے بعد 1957 اور بالخصوص 1958 کا مارشاءاللہ ایوبی مارشاءاللہ بلوچستان میں جو ہے وہ جب پورے پاکستان میں نافذ ہوا، لیکن اس کا سب سے زیادہ نزلہ یا اس کا سب سے زیادہ جو فضلہ یا نقصانات تھے وہ بلوچستان پہ پڑے. اکتوبر 1958 میں کلات پر حملہ کیا گیا، 15,000 فوجیوں نے کلات کی مسجد کی میناروں تک کو بھی زخمی کر دیا. وہاں کے سفید ریش خان آف کلات کو گرفتار کر دیا ان کے معصوم بچوں کے ساتھ. اور یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان کو جدوجہد کی ضرورت تھی. یہ جدوجہد جناب والا اپنی شخصی دستار کے لیے نہیں تھا، یہ اپنی شخصی وقار کے لیے نہیں تھا، یہ شخصی مفادات کے لیے نہیں تھا، یہ وزارتوں کے لیے نہیں تھا، یہ مراحت اور مفادات کے لیے نہیں تھا، یہ قومی دستار، حیا، عزت اور ایمان کے لیے تھا. سردار عطا اللہ مینگل صاحب بھی اس جدوجہد میں شریک ہوئے. نواب نوروز خان کو جب پہاڑوں پر لے جایا گیا، بلوچستان میں جو سیاسی تحریک کا آغاز ہوا، اس سیاسی تحریک میں جناب والا وہ سب سرخیلوں میں سے تھے. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، جب میری آخری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ
काफ़ी जब भी मुलाकातें होती थी तो मैं सोचता था कि बलूचिस्तान का एक जो लिविंग लेजेंड जिसको कहा जाता है, बलूचिस्तान का एक जिंदा मुअर्रिख, हमारे यहाँ लिखने वाले कम हैं, पढ़ने वाले कम हैं, सुनने वाले कम हैं, बोलने वाले कम हैं। तो मैं कभी कभी जब हम मिलते थे तो मैं समझता था कि क्यों नहीं उन्होंने खुद तो अपनी यादाश्त कभी लिखी नहीं, कभी अपना बायोग्राफी लिखा नहीं। तो जो तारीखी चीज़ें मवाद में किसी किताब में पढ़ता था तो तस्दीक के लिए जब कभी उनके साथ बातचीत भी हो जाती थी तो वो बहुत प्यार से और मोहब्बत से कुछ चीज़ों की वजाहत कर देते थे। इतनी तकलीफ, नसीर जान ने जिस तरह भी कहा कि वो बलूचिस्तान के शायद पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा होंगे जो 5 से 6 दफ़ा आर्ज़ाए कल्ब के हवाले से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या दिल का जो ऑपरेशन है उसके प्रोसेस से गुजरे। उनके जवान साल फर्जिंद को जो है, जब वो जेल में थे, जब वो बीमारी के अमल से गुजर रहे थे, और उनके जवान साल फर्जिंद को, असद मेंगल को और अहमद शाह को इसलिए उठाया गया कि उनके असाब को कमजोर किया जाए, उनकी कमजोर रग ढूंढी जाए। उनका उस वक्त नैब शैब की फाइलें नहीं थी, लूटमार नहीं था, करप्शन और कमीशन की चीजें नहीं मिल सकती थी। तो हुकूमतें और ताकतें, आमिर हुक्मरानों ने यह कहा कि इसके सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत चीज को उठा लो, शायद इसकी असाबी तौर पर कमजोर हो जाए, शायद ये दिल के अर्जे में मुब्तला है, शायद ये भी जहान फानी से कूच कर जाए। लेकिन सरदार अताउल्लाह मेंगल, इसीलिए मैं कहता हूं कि शुजाअत और इस्तेकामत, वैसी शुजाअत और इस्तेकामत बलूचिस्तान की तारीख में शायद आपको पैदा ना हो। मेरी आखिरी मुलाकात 24 अगस्त को जब कराची में मैं उनकी तबीयत की पूछने गया, आदत के लिए गया, तो वो पहले हमेशा मेहमान खाने में आते थे, ड्राइंग रूम में नहीं आए तो मुझे अंदर ही बुला लिया, मैं और मीरम्मल साहब थे। जब हम अंदर गए तो मैंने कहा, सरदार साहब तबीयत कैसी है? आप अंदाजा करें, हम तो सियासी लोग हैं, रोज लोगों की तबीयत पूछने, अयादत करने मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई जवान हैं, कोई किसी हॉस्पिटल में है। जब भी हम जाते हैं किसी से पूछते हैं कि तबीयत कैसी है, तो कोई कहता है सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, दिल में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। वो अपनी सारी तकलीफ आपको बयान कर देता है, आप सुनते हैं। यकीनन वो इंसान है, वो तकलीफ मुश्किलात से गुजर रहा है। यानी 24 अगस्त को, 2 सितंबर को वो इस जान फानी से कूच गए। 24 अगस्त को हमारे सामने ये भी नहीं कहा 1 बजे का वक्त का, दोपहर का, कि जी मैं मिल नहीं सकता। उनको उस एक रात पहले उनको दिल का दौरा भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा, सरदार साहब, बहुत धीमे लहजे में, सरदार साहब तबीयत कैसी है? बिरावी में मैंने पूछा, सरदार साहब तबीयत ना हमारी। इतनी तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद ये 91-92 साल का ये शख्स एक बात बताए बगैर मेरी तरफ मुंह करके थोड़ा सा मुस्कुराया, खुशगवार मूड में, बहुत ही खुशगवार मूड में। मुझे कहता है, सना तुम्हें पता है जब अनीस, जो शायर है बड़ा, वो बीमार हुआ तो कोई शख्स उसके पास पूछने गया तो कहा, मियाँ अनीस तबीयत कैसी है? तो कहता है, अनीस ने भी बड़े मुस्कुरा कर कहा, आखिर है उम्र जीत से अब दिल भी शेर है, आखिर है उम्र जीत से अब दिल भी शेर है, पैमाना बढ़ चुका है चलकने की देर है। इतना विजनरी आदमी कि उसने अपने शेर में ही बता दिया कि पैमाना बढ़ चुका है चलकने की देर है, मेरे ये आखिरी दिन है। कहता है, सना जिंदगी में जो करना था चीजें तमाम हुई, अब सिर्फ पैमाना बढ़ चुका है, चलकने की देर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे फिर रात को दिल का दौरा पड़ा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे कमर में दर्द है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे सर में दर्द है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ। सिर्फ आखिरी वक्त में ये पूछता रहा, बलूचिस्तान का क्या हाल है? पढ़ते रहते हैं रोज, अभी भी सुबह उठ के अखबारात पढ़ते हैं, देखते हैं। और जब मैंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात सरदार साहब अच्छे नहीं है, अपनी तय हर कोई कोशिश कर रहा है, सब यही दावा करते हैं कि हम बलूचिस्तान को खुशहाल बना रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान वही बलूचिस्तान है जो बलूचिस्तान आप 1962, 1972, 1980, 1990, 2006, जो खूनी लाशें, जो मातमी हाएं, जो हाव फगा, जो एहतजाज, जो सड़कों पे जो यहाँ पर मातमें होती रहती हैं, सरदार साहब बलूचिस्तान के हालत नहीं बदले, बलूचिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनके चेहरे पे और भी रंजीदगी आई। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इतनी तकलीफ दे बहस और मुबासे में उनको ले जाएं। तो जब हमने वहाँ से इजाज़त किया, उसके बाद जनाब वाला मेरी पहली मुलाकात सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के साथ 1989 में, मैं उस वक्त मेरे ख्याल में 11 फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था, जब सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब अपनी जलावतनी ख़त्म करके बलूचिस्तान आए थे। बहुत शानदार किस्म का इस्तकबाल बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर लेके थे। मेरी पहली मुलाकात उनके साथ उधर हुई और मेरा आखिरी सफ़र भी उनके साथ 2 सितंबर
2021 में हुआ, जब उनके जस्ते खाकी को कराची से वट के लिए लाया जा रहा था, उसी तरह की रौनक थी। इन दोनों मुलाकातों में एक चीज मैंने देखा कि सरदार अताउल्लाह मेंगल से लोगों का जज्बा और मोहब्बत खत्म नहीं हुआ। सरदार अताउल्लाह मेंगल से लोग इसलिए मोहब्बत नहीं करते थे कि वो मेंगलों का सरदार था। अभी भी आपको सरदार और नवाब काफी मिलेंगे। सरदार अताउल्लाह मेंगल से लोग इसलिए मोहब्बत करते हैं जनाब वाला, या इसलिए सरदार अताउल्लाह मेंगल को अपना हमदर्द और बुजुर्ग समझते थे कि सरदार अताउल्लाह मेंगल ने इस सूबे के लिए ख्वाब देखा था, इस सूबे की खुशहाली खुशबख्ती के लिए बहुत से सपने बुने थे। उसने इसको नाम दिया, उसने इसको झोंपड़ी की शिकल का ये खूबसूरत सा ये किला, ये उनका ये जो इसके नक्शे जब तरतीब पा रहा था, ये असम्बली, ये जरगा नुमा सा बहस व मुबाहिसे के लिए, बलूचिस्तान के मामलात को समझने के लिए, ये उनके 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 विजन का एक हिस्सा था जब बना के दे दिया गया। क्या होता है जनाब वाला, जब 1970 में इंतखाबात होते हैं, मशरकी पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग पड़ती है, 1 साल तक इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान दो लख्त होता है। इसकी निशानदही उन्होंने 1962 में की। 1962 में जब वो सिर्फ 33 बरस के नौजवान थे, शायद हम में से बहुत कम कोई भी शायद 33 बरस का भी ये नहीं होगा, द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान की असम्बली में 2 सिर्फ नुमाइंदे थे, एक नवाब खैर बख्श खान मरी था, एक सरदार अताउल्लाह मेंगल था। तो जनाब वाला उन्होंने उस आखिरी तकरीर में, मैं आपको सबको उसकी कॉपी भी दे दूंगा, किसी को पढ़ने का अगर शौक है बलूचिस्तान के दुख दर्द और तकलीफ को समझने का, यानी जो विजनरी और सियासी लोग होते हैं वो आपको पेशन गोई करके बता देते हैं कि ये मुल्क चलने वाला है या नहीं, ये मुल्क तकलीफ और मुश्किलात का शिकार होगा या नहीं, इस मुल्क की माशी, माशरती, सियासी, इंतजामी सूरत-ए-हाल किस करवट पर बैठेगी, वो आपको बता देते हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल की तकरीर 1962 की, ये अहमद सलीम की एक किताब है बलूचिस्तान, उसमें डॉक्यूमेंट किया हुआ है उसको। इसमें जो बड़े बड़े पॉइंट्स है, बड़ी तवील तकरीर थी। उस वक्त भी उन्होंने जिस शुस्ता और खूबसूरत उर्दू में वो तकरीर की है, उसने पाकिस्तान के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। उसमें उन्होंने वही बातें की थी जो आज इस असेंबली में अभी तक गूंज रही हैं, लेकिन कोई उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, जो आज भी बलूचिस्तान में गूंज रही है, कोई उनको समझने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी पहली तकरीर, उसमें जब उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा पढ़ूंगा क्योंकि उन्होंने कहा भी था, कहता है 19 जून 1962 को कौमी असम्बली के बजट सेशन में सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की तकरीर। जनाब वाला, सरदार अताउल्लाह मेंगल स्पीकर साहब को मुखातिब हो रहे हैं। जनाब वाला, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वहां से इस ऐवान में सिर्फ 2 मेंबर हैं। जाहिर है कि 2 मेंबरान का असर यहाँ की पार्लिमानी सियासत पर न होने के बराबर है। अलबत्ता मेरी हैसियत एक ऐसे गवाह की जरूर है, ये लफ्ज सुनने और समझने के हैं। अलबत्ता मेरी हैसियत एक ऐसे गवाह की जरूर है जो यहां से वापस जाने पर लोगों को कम से कम ये बतलाएगा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान के इनके मसाइल पर किस हद तक हमदर्दी की। यानी वो उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में, उस वक्त मगरबी और मशरकी पाकिस्तान एक थे, उस वक्त तक बांग्लादेश का कयाम अमल में नहीं लाया गया था, लेकिन उस वक्त भी जिसको जो इस तरह की 1 यूनिट टाइप की हुकूमतें थी, उसमें भी उसने ये कहा कि मैं जाके बलूचिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी बात की और उन्होंने इस पर किस हद तक तवज्जो दी। इसके बाद कहते हैं जनाब वाला, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से मगरबी पाकिस्तान के निस्फ के बराबर है। यही बातें हैं जो बार बार बाकी मानदा मगरबी पाकिस्तान में हम बार बार दोहराते हैं। और ये तफसील के साथ अगर मैं ये सारे पैरे पढ़ लूं जनाब वाला, आपको ऐसे लगेगा जैसे सरदार अताउल्लाह मेंगल अभी 2021 में बैठकर ये तकरीर कर रहा है। वो क्या कहता है? कहता है बलूचिस्तान बड़ी खुशहाल इलाका है, खुशहाली है, तबाही है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लोग 6 महीने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान में उस वक्त 1962 में पाकिस्तान के 2 5 साला मंसूबे बनाए गए थे। उन दोनों 5 साला मंसूबे में बलूचिस्तान शामिल ही नहीं था। सरदार अताउल्लाह मेंगल आर्ज़े कल्ब में इसलिए मुब्तला हुआ कि वो बलूचिस्तान के गम और परेशानियों को शुरू दिन से ही देख रहा था और महसूस कर रहा था। उसने कहा कि जनाब, आपने 2 5 साला मंसूबे बनाए पाकिस्तान में, 2 साल 5 साला मंसूबे यानी 10 साला मंसूबे में आपने बलूचिस्तान के लिए रखा क्या है? फिर वो बड़े आजाना तौर पर कहता है, ये जो आज बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको आप देख रहे हैं, गो कि ये अब व्हाइट एलिफेंट बन गया है, करप्शन का
ممار بن گیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے تل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے زمینیں آباد کرنے کے لیے, نہریں نکالنے کے لیے, وہاں پر ڈیمز بنانے کے لیے. یہ 1962 میں سردار عطا اللہ مینگل کہتا ہے. نہ سوشل میڈیا, نہ ٹی وی, نہ اخبارات, نہ بلوچستان کے عوام میں تعلیم کی شرائط اتنی زیادہ تھی کہ سمجھ سکے. وہ وہاں پر مراد مانگ سکتا تھا. سردار عطا اللہ مینگل جیسی خوبصورت انگریزی اور اردو میں الفیہ کہتا ہوں آج بھی پاکستان کا کوئی سیاستدان بول نہیں سکتا. اس قابلیت کے ساتھ وہ شخص جو کچھ بھی مانگتا اس کو اپنی ذات, اپنے خاندان اور ہو سکتا اپنے قبیلے کے لیے بھی ملتا. وہ کہتا ہے جناب والا بلوچستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کھانے کو اناج نہیں ہے, بیڑ بکریاں چراتے ہیں, تعلیم نہیں, اسکول نہیں ہے. آپ تل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرز پر بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹائپ کی چیز بنائیں, بلوچستان کی زمینوں کو آباد کریں, لوگوں کو 2 وقت کی نان شبینہ, چاہے وہ بلوچ ہو پشتون ہو, ان کو 2 وقت کی روٹی ملے. کچھی کینال کا تصور ان کا تھا جس پہ آج تک 74 سال 75 سال پاکستان میں ہمیں ہوئے ہیں, جس پہ ابھی تک ٹکڑوں میں عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ اس تقریر کا حصہ ہے. میں ذرا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی بھر, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہم پہ بڑے احسان کیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سردار عطا اللہ مینگل نے اس ملک پر بہت بڑے احسان کیے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں, ہر فورم پر, ہر جگہ پر جا کر بلوچستان کا مقدمہ لڑا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, بیوروکریسی کو, سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, مقتدر اعلیٰ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ تم بلوچستان کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرو. 33 برس کے عمر میں نوجوان کی اور 1000 خواہشیں ہو سکتی تھی, لیکن وہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے بولتا رہا. کہ اس نے کہا کہ ساحل بلوچستان ماہی گیری, یہ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے پڑھ دوں گا. یہی بات ہے اس وقت کہ بلوچستان کی ساحل پر بہت پوٹینشل ہے, ماہی گیروں کے لیے پروسیسنگ یونٹ لگائیں, وہاں پر بوٹس دے دیں, وہاں پر ان کو تربیت دیں. اور انہوں نے یہ ویژن دے کے انہوں نے اس میں مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان کے تمام کوسٹل مکران کی تمام اسکولوں میں فشریز ڈیولپمنٹ کا ایک کورس شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کو جدید ماہی گیری کا علم حاصل کیا جائے. کون کر سکتا ہے آج کے وقت میں بھی بتائیں, سیمنٹ سریے کے اس دور میں کسی نے آج تک یہ سوچا ہے؟ یہ 1962 میں 33 برس کا ایک نوجوان اٹھ کے بلوچستان کی محبت میں یہ کچھ بھی مانگتا ہے. اس نے پورے بلوچستان کی نمائندگی. پھر کہتا ہے اکتوبر 1958 میں جو بلوچستان میں فوجی آپریشن ہوا, فوجی آپریشن کے بارے میں کہتا ہے وہاں یہ وہی تقریر تھی. آج بھی اگر اس تقریر کو یہاں پر میں مکمل پڑھوں مجھے کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کا بلوچستان کا بیانیہ ہے. 1962 میں انہوں نے جو یہ تقریر کی, اس میں میں صرف آپ کے سامنے اس کی 2 چیزیں, یہ جو بالخصوص یہ جو اس نے کہا کہ بلوچستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, کہتا ہے جناب والا اس پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا کہ اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور انہوں نے بلکہ ہمارے کرم فرماؤں نے سینکڑوں آدمی, یہ فوجی آپریشن کے بعد انہوں نے تقریر میں ذکر کیا, گرفتار کر کے ان کو کیمپ میں بند کر دیا جو کلی کیمپ کے نام سے مشہور ہے. یہ کیمپ متواتر 1 سال تک کھلا رہا. اس کیمپ کی چند ایک کارگزاریاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی وساست سے ایوان کے روبرو پیش کروں. 1962 میں جنہوں نے یہاں کے کلی کیمپ میں لوگ جس طرح کے ٹارچر, جس طرح کی تکلیف اور مشکلات سے گزر رہے تھے, 1962 میں ایک 33 سالہ نوجوان سردار عطا اللہ مینگل کی شکل میں مغربی پاکستان کی اسمبلی میں کھڑا ہو کے ان کو سناتا ہے اور منتیں کرتا ہے کہ یہ سلسلہ بند کرو. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کرو, آج تک یہ سلسلے بند نہیں ہو رہے ہیں. وساطت سے ایوان کے روبرو پیش کروں. اس کیمپ میں ایک کمرہ مخصوص کیا گیا تھا جو ٹارچر کیمپ کے نام سے مشہور تھا. ملک دوست کے کہنے, ہم یہاں سب پاکستانی کہنے والوں کا کہیں, جب جی چاہتا ان قیدیوں کو جو ان کے رحم و کرم پر تھے ٹارچر کیمپ میں لے جایا جاتا, وہاں پر ان کو قسم قسم کی سزائیں دی جاتی. اس کی مثال ایسی ہے جو فرانس کے فوجیوں نے الجیریا میں دی ہو. اس کی چند ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں. ان کو الٹا لٹکا کر ان کے منہ میں پانی کی بالٹی میں, ان کی منہ پانی کی بالٹی میں ڈال دیے جاتے تھے. اس وقت تک جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جاتے. ان کے بالوں میں رسی ڈال کر لٹکا دیا جاتا اور ان کے نیچے آگ جلائی جاتی. لوگوں کو 20-20 دن اور رات لگاتار کڑا رکھا جاتا. ان کے پاؤں اس قدر سوج جاتے کہ آخر میں یہ حالت ہو گئی کہ شلوار بغیر کاٹے ان کے بدن سے نہیں نکل سکتی, اور بعض لوگوں کے پاؤں بلڈ پریشر کی وجہ سے پٹ جاتے. ایک آدمی ٹارچر کیمپ سے رہا ہوا, اس کے بعد سے خودکشی. یہ طویل انہوں نے اپنی تقریر میں بلوچستان کا مکمل خاکہ پیش کیا. پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی ساتھ میں بات کی کہ جناب مغربی پاکستان کی مقتدرہ, آپ بلوچ کی اب الوطنی پر کیوں شک کرتے ہیں؟ اگر وہ باغی ہوتا, گو کہ بعد میں
1975 के बाद जब जाके नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सरदार अताउल्लाह मेंगल इज अ डिक्लेयर्ड बागी, इज अ डिक्लेयर्ड रेबेलियन, इज अ डिक्लेयर्ड रेबल, कि जी वो नैप में जो है उन्होंने मुल्क की सालमत बगावत के खिलाफ बात की। जब वो 33 साल में उन्होंने जो बातें की सरदार अताउल्लाह मेंगल की, वो बात निकालो। वो 33 साल की उम्र में बागी नहीं होता, वो 1972 और 73 में हैदराबाद जेल में आप उसको डाल देते हैं। उसके बाद तो जनाबे वाला उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बात की कि आप बलोच की उबुलवतनी पर क्यों शक करते हैं। बलोच की उबुलवतनी का पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाएं, और इस तकरीर में उसका जिक्र है। आपको याद होगा कि 1958 में कोई उसके बाद मेरे ख्याल में अयूब खान के दौर में एक पाक ईरान बाउंड्री कमीशन बनी थी। पाक ईरान बाउंड्री कमीशन ने बलोचिस्तान के कुछ मीरजावा के इलाके ईरान को दे दिए। तो बलोचिस्तान के अवाम ने एहतजाज किया, वहां पर ईरान में एहतजाज किया कि खुदा को माने, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान में शामिल करें। उसने कहा आप अगर बलोचों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत देखना चाहते हैं तो जाके देखें कि लोग वहां पर हड़ताल और एहतजाज कर रहे थे जब बाउंड्री कमीशन के आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने गलत फैसला किया, बलूचिस्तान के इलाके ईरान को दे दिए। फिर उसके बाद आखिर में भी यही बात बार बार दोहराते हैं। उसने कहा कि आप हम पे एतमाद क्यों नहीं करते, आप हम पे एतबार क्यों नहीं करते। मैं बार बार यहां पर, आज एफसी की बात होती है, वहां उस वक्त मकुरान मलेशिया के नाम से एक मलेशिया हुआ करता था। मकुरान मलेशिया 100% बलोच नौजवानों पर, बलूचिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल था। उस वक्त बलूचिस्तान के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, जब खानेट के वक्त में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना तो वो इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमेटिकली जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने इसका जिक्र किया कि आप मकुरान मलेशिया इसलिए खत्म कर रहे हैं कि आप बलोचों को पे एतबार नहीं है आपको क्या। अगर आपको बलोचों पे एतबार है तो 700 अफराद पर मुश्तमिल मकुरान मलेशिया को आप बहाल रख दें। आप मकुरान मलेशिया की बजाय फ्रंटियर कोर या किसी और फोर्स को लाकर हमारे ऊपर तैनात न करें कि इससे लोगों में नफरतें बढ़ेंगी। 1962 में जिस नफरत का जिक्र किया, आज मंगी डैम से लेकर पूरे बलूचिस्तान में किसी गली मोहल्ले में जाएं, लोगों से अकेले में पूछें, आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में लोगों का फोर्सेस के हवाले से रवैया क्या है। ये गलतियां जो रियासत, हुकूमत या मुक्तदर आला करती रहती है, ये नहीं है कि बलूचिस्तान के सियासी लोगों में विजन नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल एक आम इंसान नहीं थे, वो मामलात फहमते, उनके पास इदराक था, वो चीजों को समझते थे कि बलूचिस्तान की तकालीफ और मुश्किल क्या उनको किस तरह बढ़ाया जाए। आखिर में भी वही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाबे वाला बलूचिस्तान को बचाया जाए। मैं जनाबे वाला, इसमें मेरे दौर दोस्त भी हैं जो इस वक्त बात करना चाहते हैं। मैं तो चाह रहा था कि मैं बिलखुसूस जब उन्होंने यहां पर 1971 में जब उनको इक़्तिदार मिला, कोई 9 महीने 3 दिन की मेरे ख्याल में उनको हुकूमत और इक़्तिदार मिला, मेरे पास पहला बजट है सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत का। ये बात हम हमेशा कहते थे, लोग कहते हैं कि 9 महीने की बजट में सिर्फ 10 करोड़ रुपए के बजट में उन्होंने बलूचिस्तान को बोलान मेडिकल कॉलेज दी, उन्होंने बलूचिस्तान को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी दिया, उन्होंने बलूचिस्तान को सनती जोन दिया। 10 करोड़ की बजट में बलूचिस्तान में 200 स्कूल। ये पढ़ लें, अगर कहते हैं मैं एजुकेशन और हेल्थ का सेक्टर प्रिंट करके लाया हूं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है, खुदा करता कि आज सरदार अताउल्लाह मेंगल पे एक ताज़ियती करारदाद हम नहीं लाते। आज सरदार अताउल्लाह मेंगल ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज पाकिस्तान का परचम सरनगू होना चाहिए था 5 और 10 दिन के लिए। उसको स्टेट फ्यूनरल देना चाहिए था, उसको कौमी एजाजात के साथ जो है अपनी जस्ते खाकी को, उसके जस्ते खाकी को उसके इलाके तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि एक पुलिस वाला भी मुझे रास्ते में उसको सलामी देते हुए नजर नहीं आया, इसलिए कि लोग डर रहे थे कि सलाम पुलिस वाला बेचारा नजर आ गया तो उसको सस्पेंड कर देंगे कि आपने क्यों खड़े हो गए थे। जिस तरह करीमा बलोच के हवाले से जब उसकी मैयत लाई जा रही थी उस वक्त ये हुआ। तो ये इसमें देखें जनाबे वाला, मसलन 1205 लाख, 10 से 12 करोड़ रुपए की इसमें वाटर के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें। मैं सिर्फ एजुकेशन का कभी खैर जिंदगी रही मैं इस पर लिखूंगा किसी और मजलिस में, अगर खुदा ने इनको हिदायत दी सरदार अताउल्लाह मेंगल पे, तो आप पूरा एक हफ्ता सेशन करवाएं। वो दर्स है, यूनिवर्सिटी है हुक्मरानी सीखने के लिए, हुक्मरानी के मामलात को समझने के लिए।
بلوچستان کی خدمت کرنے کے لیے، بلوچستان کی تکلیف اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے سردار عطا اللہ مینگل ایک یونیورسٹی ہیں. ان کی 8-10 پرانی تقریر بھی نکال کر دیکھ کر اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں اور اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں. آپ کو بلوچستان کو سمجھنے اور بلوچستان کو چلانے کے لیے کسی اور سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جناب والا، 9 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد جن تکلیف اور مشکلات سے سردار عطا اللہ مینگل گزرا ہے میں وہ بیان نہیں کروں گا. انہوں نے ات الوسع کوشش کی کہ وفاقی وحدتوں کو، قوموں کے حقوق کو، تعلیم ہو، جمہوریت ہو، آئین کی بالادستی ہو، چاہے وہ سندھی بلوچ پشتون فرنٹ کا قیام تھا 1985 میں، یا پھر اس کے بعد پونم کا قیام تھا، یا انہوں نے جب BNA بنایا، یہ سب اسی کی سلسلے کی کڑی ہیں کہ وہ جمہوریت پر، دستور پر، آئین پر یقین رکھتے تھے. لیکن آخر وقت تک سردار عطا اللہ مینگل کو وہ محبت، وہ عزت اور وہ حیثیت پاکستانی وفاق میں اور ریاست میں نہیں ملی جو ایک ریاست اور ایک ملک اپنے قابل انسان کو دیتا ہے. دوسرے قومیں اپنے قابل انسانوں کو نوبل انعام دیتے ہیں، ان کے مینار بناتے ہیں، ان کی درسگاہیں بناتے ہیں، ان کو یونیورسٹیوں میں آنے والی نسلوں کو جمہوریت، وفاقی معاملات، ریاستی امور اور رموز سکھانے کے لیے ان کو بات چیت کے لیے بلاتے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل آخری وقت میں جس طرح بلوچستان کا وہ پہلا والد تھا جو بلوچستان میں پہلے لاپتہ بیٹے کا والد سردار عطا اللہ مینگل تھا، آج بلوچستان میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ والدین، ماہیں، باپ جو ہیں وہ بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں. 1973 اور 74 میں اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن آج سردار عطا اللہ مینگل تو ہمارے درمیان نہیں رہے. لیکن آخری وقت تک کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں کو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے بلوچستان میں، CTD نے 11 لوگ مار دیے، CTD نے 13 لوگ مار دیے، CTD نے 3 مار دیے. یہ کس کے بچے ہیں؟ سنا دیکھنا کہ تم لوگ بھی ان کا شکار نہ ہو. یہ اس کے آخری الفاظ تھے. بلوچستان کا ایک مدبر رہنما 92 سال میں بستر مرگ پر بیٹھا ہو اور اس پریشانی کا شکار ہے کہ اس کے صوبے میں روز لاشیں گر رہی ہیں، اس کے صوبے میں روز لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، اس کے صوبے کی مائیں اور بہنیں، بیٹیاں جن کی عزت اور وقار کی بات سیاست ساری زندگی سیاست کرتا رہا، جن کے لیے وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہوا، آج پریس کلبوں کے باہر جو ہے ان کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے. آج وہ بلوچستان جس کی تعلیم کی شرح اچھی ہونی چاہیے تھی، آج اس کے ماہی گیر جو ہیں سمندر میں ماہی گیری نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے تو اس کے لیے پروسیسنگ پلانٹ اور ماہی گیروں کے لیے اچھے خواب دیکھے تھے. آج بلوچستان کا نوجوان بے روزگاری کے باعث خودکشی پر مجبور ہے. یہ بلوچستان نہیں تھا جس کا سردار عطا اللہ مینگل نے خواب دیکھا یا اس کے لیے جدوجہد کی. آج 150 ارب روپیہ 10 کروڑ کا بجٹ پیش کرنے والے اسمبلی کا سردار عطا اللہ مینگل ہمیں 5-10 یونیورسٹیاں دے گیا جس سے ہم نے سب نے تعلیم حاصل کی. آج 150 ارب روپے کے بجٹ میں بھی جناب والا 5 سال سے جو ہے خزدار کی جو ہے ایک میڈیکل کالج کا کام بند کر دیا گیا ہے، لوڑلائی کے میڈیکل کالج کا کام بند ہے. 3 سال سے تعلیم کی مد میں 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا. میں ایک اور اہم بات جو کرنا چاہوں گا تاکہ تاریخ کا حصہ رہے، وہ یہ ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل کو لوگ ہمیشہ کہتے تھے یہ سردار ہے. تو سردار عطا اللہ مینگل نے جناب والا اسی اسمبلی میں اسی فلور پہ کھڑے ہو کے 21 جون 1972 کو ایک قرارداد سرداری نظام کے خاتمے کا پیش کیا. اس نے کہا کہ سرداری نظام، سردار اور قبائلی نظام کے مابین فرق پہ یہ ایک لیکچر ہے. یہ پوری کی پوری 1 گھنٹے کی جو انہوں نے تقریر کی ہوگی، شاید ہماری بھی عادت ان سے ہی آئی ہے کہ ہم بھی طویل تقریریں کرتے ہیں، کوئی اس کے تقریباً جناب والا 16-17 صفحات پر مشتمل یہ تقریر. اس میں انہوں نے پاکستان کے جاہل دانشوروں کو، پاکستان کی جاہل مقتدرہ کو، پاکستان کے ان لوگوں کو جو قبائلیت اور سرداری نظام کے درمیان فرق نہیں جانتے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جناب والا سردار جو ہے وہ قبائلی نظام کا ایگزیکٹو ہے، اور سرداری نظام یا قبائلی نظام کو جو ہے اس بدصورت شکل میں قائم رکھنے میں انگریز کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس کے بعد پاکستانی مقتدرہ اس بدصورت سرداری نظام کو اس لیے برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ اس کو کٹ پتلی حکمران چاہیے بلوچستان میں، اور اس لیے سرداری نظام کو قائم رکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو جاہل، پسماندہ اور بلوچستان کو ترقی کے روشنی سے محروم رکھنا ان کو جو ہے ان کو مقصود ہے. اس لیے سرداری نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو اسمبلی میں اسی طرح کوئی سرکار کی طرف سے میرے خیال کسی نے اٹھ کے پوچھا، سردار صاحب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ سرداری نظام کے خلاف قرارداد کیوں لا رہے ہیں، آپ تو بل لائیں. تو اس نے کہا میرے بھائی بیٹھو،
सरदारी निज़ाम के खिलाफ करारदाद मैं इसलिए ला रहा हूं कि सरदारी निज़ाम वो वफाकी हुकूमत, क्योंकि उस वक्त 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था फुली इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, 1972 की बात है। तो उन्होंने कहा ये वफाक का सब्जेक्ट है, ये वफाक का मौजू है, इस पे मैं कानून साजी नहीं कर सकता। मैं बहैसियत कायदे ऐवान, तारीख में मुझे बताएं कहां पर कायदे ऐवान होगा जिसने बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम के खात्मे, बलूचिस्तान को एक जदीद प्रोग्रेसिव मॉडर्न नेशन और प्रोविंस बनाने की बात की होगी। वो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 21 जून 1972 को किया। और जब सरदार अताउल्लाह मेंगल को गिरफ्तार किया गया, उनकी हुकूमत खत्म की गई, कहता है ये सारे सरदार हैं, ये कबायली लोग हैं, ये तरक्की मुखालिफ हैं, उनके लिए एक उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि सरदार अताउल्लाह, क्योंकि मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत सारे आपके मेंबरान, मैं खत्म कर रहा हूं जनाब वाला, सिर्फ आपको यह बताऊं कि उसके बाद एक ड्रामा बाजी 1976 में, 1976 में, 1972 में सरदार अताउल्लाह मेंगल खुद रेजोल्यूशन लाते हैं। मैंने आर्टिकल लिखे हैं इस पे, द ट्रुथ, द बलूचिस्तान ट्रुथ, 2 किस्तों में, आज से 10 साल पहले छपा है द न्यूज़ में, जब मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में सरदारों को बलूचिस्तान तरक्की मुखालिफ का नाम देकर चाहो। उसके जवाब में मेरे तफसील के साथ इसकी अंग्रेजी में सारे मैंने ट्रांसलेशन भी की थे जो छप भी चुके हैं। तो जनाब वाला 1976 में फिर जाकर जुल्फकार अली भुट्टो कहता है कि हमने जो है सरदारी निज़ाम का खात्मा किया है। वो एक शोशा था, ड्रामा था। अगर सरदारी निज़ाम का खात्मा आज भी पाकिस्तान में किसी को मकसूद है, हाय बैठे, सरदार अताउल्लाह मेंगल की तकीर और तरतीब जो है वो खुद उनके लिए एक मशअल रुमा है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, और दोस्त इस पे बोलेंगे। गुलखान नसीर ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में एक बहुत खूबसूरत शेर कहा। सरदार अताउल्लाह मेंगल आज हमारे दरमियान नहीं है, इस वक्त वो जब जेल में थे तो उसने अताउल्लाह के बारे में कहा, अताउल्लाह अगर कट्टे के बाहे, सरदार अताउल्लाह मेंगल तुम अगर जीतोगे या हारोगे, अताउल्लाह अगर कट्टे के बाहे बलूचिस्तान मर्ची रहनुमाए, तुम बलूचिस्तान के ही रहनुमा हो। तो सरगुश्ते अबरनी दो मगाबीत, तो शरगुश्ते अबरनू दो मगाबीत, शुतक आवाद दीवानो सलाह है। कि तुमने सही कहा था कि इनके साथ दीवान और मजलिस से समझने वाले लोग नहीं है, इनके साथ 2-2 आत होने चाहिए। ये गुलखान नसीर ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में कहा। इस शेर में वो सब कुछ है कि सरदार अताउल्लाह मेंगल सुलह की भी बात करता था, मुसल्लत की भी बात करता था, मुफहमत की भी बात करता था, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की भी बात करता था, एक ट्रू डेवलपमेंट की भी बात करता था, ट्रू डेमोक्रेसी की भी बात करता था। लेकिन उसी सरदार अताउल्लाह मेंगल को जब जेल में डाल दिया। आज सरदार अताउल्लाह मेंगल हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हमारा रहबर और रहनुमा है। ये हमें फख्र है कि हम एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका काहिद अपनी इस्तेकामत के हवाले से पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है, जिसकी पूरी तारीख झुकने और बिकने पर जो है वो मुनस्सर नहीं हुई। वो हमेशा सर कटाने, लेकिन वो भी बड़े मुसल्लना अंदाज में अपने हकूक़ के लिए सर कटाने पर यकीन रखते थे, सर झुकाने पर यकीन नहीं रखते थे। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उनको झुक कर कि खुदावंद तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और बलूचिस्तान के हर फर्जिंद को जिनका कर्ज सरदार अताउल्लाह मेंगल पर है, सरदार अताउल्लाह मेंगल और बलूचिस्तान के दीगर सियासी जोमा जो खालिकीन थे, खान अब्दुल समद खान शहीद की सूरत में, गौस बख्श बिजंजो की सूरत में, नवाब खैर बख्श खान मरी की सूरत में, नवाब अकबर खान बुगटी की सूरत में, जो भी काबरीन ने बलूचिस्तान के लिए खिदमत की, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया सनाबुल साहब। कादर अली नाइल साहब। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।